Welcome to Lata ZDZ online classes. This is part 3 of atomic structure. So, in this part, we are going to learn atomic structure. In class 9, we already learned about atomic model proposed by Rutherford, but this atomic model could not explain the reason for stability of atoms. So, to overcome this, Niels Bohr, he is Niels Bohr. So, Niels Bohr came up with a thought that electrons can be found only in certain energy levels or regions around the nucleus. So, what is Bohr's model explaining? So, what is important proposals of Niels Bohr? We have to learn in this part. Bohr's model, by using line spectra of hydrogen, he take these proposals. First one, electrons in atom occupy stationary orbits or states of fixed energy at different distances from the nucleus. So he said that the electrons in atom occupy stationary orbits. So these orbits are stationary orbits. So when an electron jumps from lower energy state, this is ground state, to higher energy state, that is excited state, it absorbs energy. So when it jumps from one orbit to another orbit, it will absorb some energy. So because ground state means it is lower energy and the excited state means it is higher energy, that's why it absorbs energy. So when it is coming from higher energy to lower energy, the energy is emitted. So when electron jumps from higher energy state to lower energy state, it emitted some energy. So these energies of electron and atom can have only certain values of energies, that means these are quantized. So the state corresponding to these energies called stationary states, and the possible values of energy are called energy levels. So the lower energy state of an electron in atom is known as ground state, and the electron moves to higher energy level whenever it gains energy. Such a higher energy level is called excited state. So this is ground state, which have the lower energy, and this is excited state, it is having higher energy than ground state. So the electron loses energy and gets back to its ground state, and energy is emitted in the form of electromagnetic radiation. If the wavelength is within the visible region, it is visible as an emission line. So when electron loses its energy and gets back to ground state level, but it is emitting that energy in the form of electromagnetic radiation. This radiation is in the visible region, and it is visible to an emission line. So this is the hydrogen atom line spectra. When hydrogen atom, there is only one electron. This electron excited and it comes return to ground state. It emits some energy. This energy in the form of electromagnetic radiation, this is called line spectra. So Bohr model successfully explained the hydrogen line spectra. So this is hydrogen line spectra, but this model cannot explain
splitting of line spectra. So what is splitting of line spectra? The line spectrum of an hydrogen atom when observed through a high resolution spectroscope appears a group of finer lines. So when we observe, this is from higher resolution spectroscope, appears a group of finer lines. Both models fail to account for the splitting line of line spectra. So this is the limitation of Bohr's model. ఈ భాగంలో మనం ఏం చెప్పుకోబోతున్నామంటే, మనం 9వ తరగతిలో రూదర్ఫోర్డ్ యొక్క పరమాణు నమూనా గురించి తెలుసుకున్నాం. అయితే ఈ పరమాణువు స్థిరంగా ఎలా ఉండగలుగుతుంది అనే విషయాన్ని రూదర్ఫోర్డ్ నమూనా వివరించలేకపోయింది. కాబట్టి దీన్ని నీల్స్ బోర్ అనే శాస్త్రవేత్త దీన్ని వివరించే ప్రయత్నం చేశాడు. ఎలా అంటే, కేంద్రకం చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్లు ఒక నిర్దిష్ట శక్తి స్థాయిలో ఉంటాయి అని ఈయన ప్రతిపాదించాడు. ఈయన హైడ్రోజన్ యొక్క రేఖా వర్ణపటం ఆధారంగా మనం ఇప్పుడు బోర్ నమూనాలోని ముఖ్య అంశాలు, ప్రతిపాదనలు తెలుసుకుందాం. ఈ పరమాణులో ఎలక్ట్రాన్లు కేంద్రకం నుండి కొంత నిర్దిష్ట దూరంలో ఉన్న నియమిత శక్తి స్థాయిల్లో లేదా స్థిరమైన కర్పరాల్లో ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాను తక్కువ శక్తి స్థాయిలో ఉంటుందో దాన్ని భూస్థాయి అంటున్నాం. ఎక్కువ శక్తి స్థాయి ఉన్న కర్పరాన్ని ఉత్తేజిత స్థాయి అంటున్నాం. ఈ భూస్థాయి నుండి ఉత్తేజిత స్థాయికి చేరినప్పుడు ఇది శక్తిని గ్రహిస్తుంది. అదేవిధంగా ఒకవేళ ఉత్తేజిత స్థాయి నుండి భూస్థాయికి దూకినప్పుడు అది శక్తిని విడుదల చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ 2 రకాలుగా జరుగుతుంది. భూస్థాయి నుంచి ఉత్తేజిత స్థాయికి వెళ్ళింది, అప్పుడు శక్తిని గ్రహిస్తుంది. ఉత్తేజిత స్థాయి నుండి భూస్థాయికి వస్తుంది, అప్పుడు శక్తిని విడుదల చేస్తుంది. అయితే ఈ శక్తి అనేది నిర్దిష్టమైన శక్తి విలువలుగా ఉంటాయి. అంటే E1, E2 అండ్ డాష్ డాష్ సో ఆన్గా ఈ ఎలక్ట్రాన్ల శక్తి క్వాంటీకరణం చెంది ఉంటుంది. ఈ శక్తులకు సంబంధించిన ఈ స్థాయిలను స్థిర స్థాయిలు అని, వీటి శక్తి విలువలను శక్తి స్థాయిలు అని అంటాం. ఈ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ప్రాథమిక శక్తి స్థాయినేమో భూస్థాయి అని అంటాం. ఎలక్ట్రాన్ శక్తి గ్రహించినప్పుడు అది ఎక్కువ శక్తి స్థాయికి చేరుతుంది, అప్పుడు ఎలక్ట్రాను ఉత్తేజిత స్థాయిలో ఉంది అని అంటాం. అంటే మనకి ఒక పరమాణువులో కేంద్రకం నుంచి, ఇది కేంద్రకం అనుకుంటే, ఈ కేంద్రకం నుంచి కొంత నిర్దిష్ట దూరంలో కర్పరాలు ఉన్నాయి. ఇవి నిర్దిష్ట స్థిర కక్షలు. వీటికి కొంత శక్తి ఉంది. ఈ శక్తుల్నే మనం E1, E2 అని వరుసగా అంటున్నాం. ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్ ఈ భూస్థాయి నుంచి పై స్థాయికి దూకుతుందో అప్పుడు ఇది శక్తిని గ్రహిస్తుంది. అదేవిధంగా ఎప్పుడైతే ఈ ఉత్తేజిత స్థాయి నుండి భూస్థాయికి దూకుతుందో అప్పుడు శక్తిని విడుదల చేస్తుంది. ఈ విడుదలైన శక్తి మనకి విద్యుదయస్కాంత తరంగాలుగా మనకి వర్ణపటం కనిపిస్తుంది. అంటే ఇది విద్యుదయస్కాంత శక్తి రూపంలో విడుదలవుతుంది కాబట్టి ఈ శక్తి యొక్క తరంగదైర్ఘ్యం దృగ్గోచర వర్ణపటం తరంగదైర్ఘ్య అవధిలో ఉంటే అది మనకు వర్ణపటంలో ఉద్గార రేఖగా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, మనకి హైడ్రోజన్ పరమాణుకు సంబంధించిన రేఖా వర్ణపటం ఇక్కడ ఉంది మనకి. అయితే బోర్ నమూనా ఈ హైడ్రోజన్ రేఖా వర్ణపటాన్ని విజయవంతంగా వివరించగలిగింది. కానీ ఈ బోర్ నమూనాకి కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి. ఏమిటి అది అంటే, ఈ హైడ్రోజన్ రేఖా వర్ణపటం ఇది ఏదైతే ఉందో దీన్ని అధిక సామర్థ్యం గల వర్ణపట దర్శినితో పరిశీలించినప్పుడు దీనిలో కొన్ని ఉపస్థాయిలు కూడా, అంటే ఉపరేఖలు కూడా కనిపించాయి. ఈ ఉపరేఖలు ఈ రేఖా వర్ణపటంలో ఈ రేఖలు ఉపరేఖలుగా విడిపోవడాన్ని, ఇలా ఎందుకు విడిపోయాయి అనే దాన్ని బోర్ నమూనా వివరించలేకపోయింది. కాబట్టి ఇది బోర్ నమూనాకి పరిమితులు ఇది వివరించలేకపోయింది. అంటే ఈ వర్ణపటాన్నంతా వివరించిన ఈ ఉపరేఖలుగా ఎందుకు విడిపోతాయి అనే దాన్ని మాత్రం వివరించలేకపోయింది. ఇది మనకి బోర్ నమూనా గురించి ముఖ్యమైన ప్రతిపాదనలు మరియు పరిమితులు.
ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. ఒకటో ప్రశ్న, బోర్ పరమాణు నమూనా ప్రతిపాదనలు రాయండి. రెండో ప్రశ్న, బోర్ నమూనా పరిమితులు ఏమిటి? మనకి ప్రతిపాదనలు, పరిమితులు ఈ రెండు మనం రాయాలి. కాబట్టి బోర్ నమూనా ప్రతిపాదనలు చూడండి, ఇవి మనకి బోర్ నమూనా ప్రతిపాదనలు. సో బోర్ నమూనా ప్రతిపాదనలు, ఇది మన ఒకటో ప్రశ్నకి జవాబు. ఇవి బోర్ నమూనా ప్రతిపాదనలు. మరి బోర్ నమూనా పరిమితులు, ఇది మన పరిమితులు, ఇది మన రెండో ప్రశ్నకి జవాబు. సో ఇంగ్లీష్ మీడియం క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ వన్, write down the proposals of Bohr's atomic model, and second question, write down the limitations of Bohr model. So first of all you have to write the proposals, after that you have to write the limitations. So these are the proposals of Bohr model and 2 points are there. So after writing these 2 points you have to write these 3 points also. So this is your first answer. After that, second one, limitations. This is the limitation of Bohr model. Next, మూడో ప్రశ్న, కింది పదాలను వివరించండి. భూస్థాయి, ఉత్తేజిత స్థాయి. భూస్థాయి అంటే ఏమిటి? ఉత్తేజిత స్థాయి అంటే ఏమిటి? ఇక్కడ మనం చెప్పబోతున్నాం. భూస్థాయి చూడండి, ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ప్రాథమిక శక్తి స్థాయిని భూస్థాయి అంటాం. మనకి ఇక్కడ ఉంది ఆన్సర్. సో మూడో ప్రశ్నలో ఒకటో దానికి జవాబు ఇక్కడ వరకు, అండ్ రెండవది కూడా ఇక్కడ ఉంది, ఉత్తేజిత స్థాయి. సో భూస్థాయి ఇక్కడ వరకు, ఇది రెండవది ఉత్తేజిత స్థాయి. సో మూడో ప్రశ్నలో ఉన్న రెండు, భూస్థాయి, ఉత్తేజిత స్థాయి. ఆ తర్వాత బహుళైచ్ఛిక ప్రశ్నలు. ఒక ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ప్రాథమిక శక్తి స్థాయి ఏది? అది భూస్థాయి, అంటే సి జవాబు. కింది మూలకం యొక్క రేఖా వర్ణపటాన్ని బోర్ నమూనా వివరిస్తుంది. హైడ్రోజన్ వర్ణపటాన్ని వివరించింది, కాబట్టి ఏ అనేది ఆన్సర్. ఇంగ్లీష్ మీడియం థర్డ్ క్వశ్చన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫాలోయింగ్ టర్మ్స్ గ్రౌండ్ స్టేట్ అండ్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్. సో what is ground state and what is excited state? So here is your answer. This is third answer. The lower energy state is called ground state and higher energy levels called as excited state. So this is third answer. So next, multiple choices. The lowest energy state of electron is called ground state. So C is your answer. And Bohr's model explain the line spectra of hydrogen. So A is your answer. Okay. So this is your worksheet. So first of all, subscribe the channel to watch more videos of class 10 physical science and activities and lab activities also.